জাল্লা শানুহু জাল্লা জাল্লা শানুহু জাল্লা জাল্লা শানুহু জাল্লা। আসসালামু আলাইকুম। এই ক্লাস প্রাপ্ত ছাত্রদের অ্যাওয়ার্ড ক্রেস্ট প্রদান করা হবে। ক্রেস্ট গ্রহণ করার জন্য পঞ্চম শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের আমি যাদের নাম বলবো তারা সোয়াইব শাহাদাত জি প্রথম, সোয়াইব শাহাদাত জি অতিথিদের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছে। পর্যায়ক্রমে এ প্লাস প্রাপ্ত পঞ্চম শ্রেণীতে এ প্লাস প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করবে। সোহাইব শাহাদাত জি, দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ামুল কবির, তৃতীয় পর্যায়ে এহসানুল হক জুবায়ের, কেএম খালিদ সাইফুল্লাহ, আসাদুল্লাহ গালিব, কায়েস মাহমুদ, রায়হান। শিক্ষার্থীরা সম্মানিত অতিথিবৃন্দের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন গাজী মুজাহিদুল ইসলাম। গাজী মুজাহিদুল ইসলাম হচ্ছেন। প্রস্তুত থাকবে কেএম খালিদ সাইফুল্লাহ। শেখ ফাহিম আল আজাদ ক্রেস্ট গ্রহণ করছে। প্রস্তুত থাকবে ইমাম হুসাইন, হাসিবুল ইসলাম ক্রেস্ট গ্রহণ করছে। প্রস্তুত থাকবে তাহমিদ ইসলাম সাদিক, কেএম রিদওয়ানুর রহমান পুরস্কার গ্রহণ করছেন রিদওয়ানুর রহমান। প্রস্তুত থাকবে তাহমিদ আবির হাসান, কোড নম্বর 301। সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে যে সকল শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ সাদিক চতুর্থ শ্রেণী, রায়হান হাসান বাবার হাত থেকে গর্বিত সন্তান পুরস্কার নিচ্ছে। আব্দুল্লাহ সাদিক, রায়হান হাসান ষষ্ঠ শ্রেণী, রায়হান হাসান গ্রহণ করছে। প্রস্তুত থাকবে আব্দুল্লাহ সপ্তম শ্রেণীতে করেছে। আব্দুল্লাহ পুরস্কার গ্রহণ করছে। প্রস্তুত হবে রাকিব আহমদ চৌধুরী, প্রথম হয়েছেন। রাকিব আহমদ চৌধুরী পুরস্কার গ্রহণ করছে। সর্বশেষ ক্রেস্ট ইমরান মানবিক বিভাগ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সর্বশেষ ক্রেস্ট গ্রহণ করছে। সম্মানিত অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়ে তাদের ফটো সেশন চলছে। ফটো সেশনের পর শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপিত হবে। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাঝে খুলনা। ফটো সেশনের পর সকলকে রাকিব চৌধুরীকে, দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাকিব চৌধুরী তার বক্তব্য উপস্থাপন করবে। I seek shelter in Allah from the cursed devil. In the name of Allah, the most kind, the most merciful. I would like to express my deep gratitude and glorification to Almighty Allah. Durood and salam to our dear Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who is the last messenger of Almighty Allah. All the audience present in this annual prize giving ceremony, honorable chief guest, honorable special guest, and guardians, all the teachers and students. At first, take my cordial salam from the core of my heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
We heartily welcome you to the Tanzimul Ummah Madrasa Khulna branch for attending our glorious prize giving ceremony in 2019. We are very glad to get you here at this happy moment. All the audience, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Are those who equal to those who know or to those who don't know? It is only the man who intellect of his advice. We know that education is the backbone of a nation, and today's children are tomorrow's spokesmen to nurse them properly and guide them in the right way. There is no alternative for our Islamic education system. All the audience, I would like to inform you that to teach the Islamic way of life, this foundation has been working in 20 years. In these 20 years, we have many achievements, such as like Tanzimul Ummah first place in Dakhil examination, junior Dakhil examination competition. This is also a matter of joy that our student Ishanuddin Mamad, who stood first place Hifzul Quran competition, Saudi Arabia, among 73 countries all over the world. All the audience, as a student in this madrasa, we promise to show the people the light and Quran by the color of the Quran by this institution. We congratulate you all for your pleasurable participation in this prize giving ceremony. I feel very proud becoming a student of Tanzimul Ummah Madrasa, where we can learn moral value and generosity. All the audience, Tanzimul Ummah is better for another Islamic education institution. Thank you all the audience for listening my lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ঐতিহ্যবাহী তানজিম সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য থিম সং তানজিম সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি তানজিমুল উম্মাহ মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল্লাহ জুবায়ের ও তার দল। ইলমে ওহির দ্বার খুলেছি, কোরআনের আলো জ্বালিয়ে বিশ্ব মাঝে তুলে ধরেছি, আমরা নই পিছিয়ে। ইলমে ওহির দ্বার খুলেছি, কোরআনের আলো জ্বালিয়ে বিশ্ব মাঝে তুলে ধরেছি, আমরা নই পিছিয়ে। গর্ব আগামীর স্বপ্নের দেশ, গর্ব আগামীর বাংলাদেশ, জেগে ওঠো মুসলিম উম্মাহ, আমরা তানজিমুল উম্মাহ, তানজিমুল উম্মাহ, তানজিমুল উম্মাহ, তানজিমুল উম্মাহ। চাইলে তুমি গড়তে জীবন আয়েশা ওমর খালিদের, আবু হুরায়রা আলীর মতো জ্ঞানী হতে ভুবনে। চাইলে তুমি গড়তে জীবন আয়েশা ওমর খালিদের, আবু হুরায়রা আলীর মতো জ্ঞানী হতে ভুবনে। সততায় দক্ষ আদর্শ মানুষ, সততায় দক্ষ আদর্শ মানুষ, গর্বে তানজিমুল উম্মাহ, আমরা তানজিমুল উম্মাহ, তানজিমুল উম্মাহ, তানজিমুল উম্মাহ, তানজিমুল উম্মাহ। শিক্ষার নতুন এক দান, সুশীতল ঝর্ণা ধারা, বুকে ধরে আল কোরআন বিশ্বে জাগাও সারা। শিক্ষার নতুন এক দান,
সুশীতল ঝর্ণা ধারা বুকে ধরে আল কোরআন বিশ্বে জাগাও সারা শিখবে তুমি কোরআন হাদিস ইসলামী জীবন বিধি আধুনিক জ্ঞান আইসিটি আমাদের রয়েছে সবই শিখবে তুমি কোরআন হাদিস ইসলামী জীবন বিধি আধুনিক জ্ঞান আইসিটি আমাদের রয়েছে সবই খোলাফায়ে রাশেদার সোনালী সুদি খোলাফায়ে রাশেদার সোনালী সুদি ফিরে পাবে মুসলিম উম্মাহ আমরা তানজিমুল উম্মাহ 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 তানজিমুল উম্মাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। যমুনা গ্রুপের অধিনায়ক রাফি প্রস্তুত আছেন রানার্স আপ যমুনা গ্রুপ অধিনায়ক রাফি প্রস্তুত থাকছে রূপসা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক আব্দুল্লাহ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি রূপসা গ্রুপ অধিনায়ক আব্দুল্লাহ ট্রফি গ্রহণ করছে। রানার্স আপ গ্রুপের সমস্ত খেলোয়াড়দের মেডেল দেওয়া হচ্ছে। রানার্স আপ গ্রুপের খেলোয়াড় আছে মাহাদি, জুবায়ের, বান্না, তাওহিদ, সাইফুল, মাহাদি, নিয়াজ, রাকিব, মুশফিক, ফাহিম। অতিরিক্ত হিসাবে আছে আলিফ, কাইফ ও ইমরান। এ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের খেলোয়াড়দের মেডেল দেওয়া হচ্ছে। এই পর্যায়ে খেলোয়াড় আছে মাহদি আলী, জহিরুল ইসলাম, মুনতাসির বিল্লাহ, জাকারিয়া, জায়েদ, আব্দুর রহমান কামরান, গালিব, মাহদি, মহসিন সাকিব, ফাহমিদ ইমরান। অতিরিক্ত হিসেবে আছে নাইম, সজীব এবং শাফি। সকলে ফটো সেশনের জন্য প্রস্তুত হবে। সম্মানিত উপস্থিতি আবু জায়েদকে ক্রেস্ট নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ভাবে আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ফটো সেশন আমরা দ্রুত শেষ করব। সম্মানিত উপস্থিতি, ফটো সেশনের পর আমরা আবার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। জনাব AFM মাসউদ, অধ্যক্ষ তালিমুল মিল্লাত ফাজিল মাদ্রাসা মোহতারামকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া'i ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ। ঐতিহ্যবাহী তানজিমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের তানজিমুল উম্মাহ মাদ্রাসা খুলনা শাখা আজকের এই
বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান 2019। এই মহতী অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি জনাব হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল আলী, ভাইস চেয়ারম্যান তানজিমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি ডেপুটি পুলিশ কমিশনার দক্ষিণ কেএমপি খুলনা জনাব মোহাম্মদ এহসান শাহ, উপস্থিত অন্যান্য বিশেষ অতিথিবৃন্দ, তানজিমুল উম্মাহ মাদ্রাসার যিনি ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং অন্যান্য শাখার দায়িত্বশীল বৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ এবং প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আসলে আমাদের জন্য একটি আনন্দের দিন। যারা বাংলাদেশের এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা তানজিমুল উম্মাহ মাদ্রাসা খুলনা শাখা থেকে যারা বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায়, কেউ শ্রেণীতে তার মেধার কৃতিত্ব স্বাক্ষর রেখেছে, কেউ ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে এবছরের সেরা খেলোয়াড় বিভিন্ন ইভেন্টে, এছাড়াও সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন পর্যায়ে আজকে যারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের এই পুরস্কার বিতরণের দিন। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের সকলের জন্য, তানজিমুল উম্মাহ পরিবার, তানজিমুল উম্মাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিভাবক, বিভিন্ন পর্যায়ে যারা দায়িত্বশীল এবং বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য